ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਘਟਾਓ ਥੋੜੀ, ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਸਾਊਂਡ ਪਾ ਦੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा इतना बाहर अच्छा माहौल है, मुगल आजम हॉल इतना मतलब खूबसूरत। तो मैं डर रहा सी, मैं कहा यार ना मैनू इंग्लिश इन्नी अच्छी आती है ना कोई उर्दू मैनू एडी अच्छी आती है, तो अंदर पता नहीं किहड़े किहड़े। लेकिन जो मैं अंदर आया ना तो जिहड़ियां आवाज़ां आईयां ने ना मेरा दिल वड्डा हो गया। कसम सर 5 मिनट और सिर्फ। सर अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर चाइनीज पाकिस्तानियों से ज़्यादा खुराक क्यों खाते हैं? खुराक तो वो इंसान अपने पेट के लिए खाता है ना, जितना पेट बड़ा होता है नहीं नहीं, वो नॉर्मल तरीके से हमसे ज़्यादा खाते हैं। इसी वजह पे वो गर्म पानी पीते हैं, हम ठंडा पानी। नहीं सर, तुसी गर्म पानी पी के नहीं खा के खाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये सवाल का जवाब दे, चाइनीज ज़्यादा खुराक क्यों खाते हैं? खुराक खाने के बावजूद छोटे कर क्यों, आप ये पूछ रहे हैं? नो 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 नो, खाते ही ज़्यादा क्यों है? मिकदार ज़्यादा क्यों खाते हैं? हैबिट हो सकती है। नो सर, नो सर। सर कोई आइडिया सर हाँ आजा, आगे आजा, आगे आजा, तेन सप सौं के आगे आजा, आजा आजा। अपन कहते क्योंकि वो हराम खाते। तू भी यही कहना सी, तू भी खाना। हाँ जी लो जी, कोई बंदा सिर्फ ये दस दे शाही सपारे दे विच कुल कितनियां आइटमां होंदियां ने मुख्तलिफ? दसो कितनियां? जे ना होंदे वो तू सपारी खोल के गिनदा रहना है? ओ चाचा चुप कर जा हुण, तू इहनू साइलेंट ते ला यार। हाँ जी दसो, कोई है बंदा जिहड़ा दसे शाही मेवे दे अंदर टोटल कितनी कैटागरीज हुंदी है? तुसी कितना बेचिया दसो? मिश्री गिरी ये वो कितनी आइटमां होंदियां ने? सारी दुनिया के प्यो घर आते ना, तो घर दे कहते हैं अब्बा जी 10 बजे 11 बजे तुसी रोटी। ये बंदा घर जाता तो फिर घर दे कहते हैं एड्डी छेती फिर अज, यानी सिर्फ ये बोलने की वजह तो। कसम है भाई चाचा, तू यकीन कर, तू इजी पैसे का काउंटर ला, वो तेन मैं दे भी दिता नाम यार, तू हले भी नहीं राजी। हूं तेन की गुरदा दे दी अपना? पैसे वटाए यार तू चाचा, तू हलो कर पैसे वटाए ले चाचा, ना कर तू कर कसर ठंडी इस्त्री का मुंह तेरा। अच्छा इन्होंने बंदे का फायदा भी बड़ा होता, नुकसान भी बड़ा होता। कसमें घर दे मतलब घर दे हवादार होंगे ने, महल्ले वाले खुश होंगे हैं। महल्ले वाले ने थोड़ी देर शुगर लाना, घर ने 24 घंटे ही स्यापा सुनना। आहो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 90 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ 103 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਸਮ ਹੈ ਬਈ ਚਾਚਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਤੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ 7ਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੰਚੀ ਦੀ। ਆਹੋ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਟਮਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ। ਕਸਮੇ ਤੋਬਾ ਲੈ। अच्छा जी सवाल का जवाब नहीं है और कोई? आओ आओ आज आज जल्दी आओ, जल्दी टाइम बहुत थोड़ा। अब बुजुर्ग आदमी ने ये जरूर लाजमी गलत जवाब देंगे, देखना। आ जाओ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਲਵਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਪਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਡੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਖਲਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। अच्छा मैं क्या सवाल का जवाब देना यार बाइक है और इधर सर चलो शाही मेवे च कितनी चीज़ां पैंदियां ने? सौंफ, खोपरा, बादाम ते लो शाही लो इलाची, खोपरा, सौंफ, बादाम, एक मिनट रुको। सौंफ, सौंफ, छुहारा, छुहारा, बादाम, सौंफ। ये जिन्नियां सौंफां दे अंदर होंदियां कल्ली कल्ली दसणी। ये सौंफ एक कैटेगरी एक बारी कहती ते पूरे लिफाफे दी मुक गई। चलो फिर किनो? हां फिर किनो? लेकिन सौंफ नहीं। अच्छा 10 चीज़ां पैंदियां ने, खोपरा 9 सौंफा और छुहारा किनो? अच्छा अच्छा जी सौंफ छुहारा ते बादाम फिर सौंफ। चलो जी मान लिया सौंफ फिर छुहारा छुहारा फिर बादाम। एक बारी कहना सौंफ, सौंफ छुहारा बादाम चौथा ना ही नहीं आਉਂਦਾ मैं की कहना। खोपरा, सौंफ को गौंफ छुहारा बादाम खोपरा 4 ते मिश्री ते मिश्री हुन किनो ते 5 ना ले यार मैं कैसा बनाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ। अच्छा मिश्री 5 बस जी। कोई है ऐसा बंदा जी जिन्हें नॉलेज होवे कितनी चीज़ां होंदियां? 5 चीज़ां होंदियां। ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਫ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਰਾ। अच्छा जे 15 भी होंदियां ना ते रिज़क दिंदा रब, टेंशन नहीं लईदा। हाँ भावें 20 भी रब देवे ना उन्हां दा रिज़क नाल दिंदा। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ 15 भी होण ते ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 15 ਫਸਿਆ ਕਿਤੇ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਲਾਸਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾਓ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਚੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। 15 ਛਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਾਚਾ ਸੌਂਫ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਲਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਸਲਾਦ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਸਲਾਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ अफोर्ड कर सकते हैं नहीं भाई। और नहीं पाए नहीं वो तो चाचा भी खाता उतो ही खा पी के उतो नहीं गद्दारी कर रहे सारे बंदे के सामने आके। हाँ जी बताएं। थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं? नहीं सर यार तुसी कैसे अकलमंद बंदे, इतना सिंपल जवाब आ सर। चाइना च रहने हैं जी सर। चाइना की आबादी जो है ना पाकिस्तान से ज्यादा है, इसलिए वो यस ज्यादा था। यस चाइना की आबादी ज्यादा, भाड़ो कितने करोड़ और ज्यादा ही खाना उन्होंने। दसो यार मैं कह रहा कि चाइना के लोग पाकिस्तानियों नालों ज्यादा क्यों खाते? भाड़ो उन्होंने आबादी ज्यादा और ज्यादा खाते हैं। समझ आई गल दी? तुसी ये भी कहते हैं वो स्पाइसी भी खाते, वो गर्म पानी पीते यार सारे तुहानू कित्थों आया जेंज तुहाडे? ये मेरे दोस्त है साथ, उन्होंने भी हम शावरत की है। हम सब दोस्तों ने 5 दोस्त ऐ दोस्त नहीं, ये दोस्त आपके दोस्त ये दोस्त किसी का नहीं हो सकता। ये आपके दोस्त है। हाँ मेरा तो जान कौन है भला? हेलो नहीं ये दानिश आ। वो मर गया ना, मरन तो बाद अजाब होया।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ मेरे पास तुम हो। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਆ तेरे पास तक नहीं बेटे। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਲਵਾਰ सलवार मेरी शहवार। ਸ਼ਹਿਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ हाँ जी ਹੈ हाँ जी हाँ जी, मेरी बुद्धि। ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਸੀ हाँ जी ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ आहो। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ तेन वो रखनी नहीं आई। ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ क्या ਆ? रखी है? तू क्यों नहीं रखी? मतलब की मतलब तेरे को तंगी की सी हो? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਿਚੋੜ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਚੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ। कोई हाल नहीं इस बंदे दा। ਮਾਰ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ बंदे च आकड़ होनी चाहिए, मर्दानगी होनी चाहिए है। हाँ। तू कपड़े धो दिंदा सी, निचोड़ के सी दिंदा? ਨਹੀਂ जा यार कोई हाल नहीं तेरा। आ दे दा तेरा वरना मर्दानगी चेक कर ली। धो मैं दिंदा वा, निचोड़ दी आपे ही आ। चाचा चेक कर। चाचा तू इत्थे ही बोली जाने आ। घर दे विच कबीलदार दी गल होवे तेरे घरों कढ दिंदे आ। तू इत्थे बोलण डया। ਓਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਓਏ मेरा भी चाचा वा। ਤੇਰਾ ਵੀ ਆ 10-10 ਜੁਗਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚੱਲ ਓਏ ਜੁਗਤ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਰਸ਼ ਪਾਇਆ। ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਵਾ ਖੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਟ ਤੇ ਲੈਕਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਹ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਦੱਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਭਾਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਫੁੱਲ ਭਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਚੋਰ ਆਏ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਯਾਰ ਨੈਨਕ ਚ ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੋਰ ਹੋ ਪਏ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬਸ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਥੁੱਕ ਪਾ ਦੇ ਮੜਾ ਜੇ। ਯਾਰ ਓਏ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੰਗੂਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਾਂਡਾ ਖਿੱਚਦਾ ਅਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਸ ਹਾਜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਆਪਣੀ ਡੇਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਾਂਡਾ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕਾਂਡਾ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰ। ਓਏ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲਿਖੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਰਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਪਰੌਂਠਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਚਾਚਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਦਾ ਭੇਤੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਬਸ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਲੈ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਚਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮੁਨਸਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇਲ ਬਦਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਦੀ ਥੜੀ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਈ ਉੱਠ ਪਾ ਜੋ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤਾਇਆ ਥੋੜੀ यार एडी अच्छी गैदरिंग एडा अच्छा मुगल आजम ऊपरों मुगल आजम ऊपरों शाही मैचिंग कैसी है आधे विच बेवा
ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਜੋ ਰਜ਼ਾਏ ਲਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਏ ਵਰਗੀ ਨਾ ਕਫਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਫਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਆ ਚਾਚਾ ਗੱਡਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਫੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਫੜਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗੂਰ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਛਿਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੰਗੂਰ ਛਿਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਤੇ ਲੜ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, 11 ਬਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਰਫੂ ਕਰਾਓ ਮੇਰਾ। ਕਰੀਦ ਰਫੂ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਛਾਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀ ਚੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਲਗਾਇਆ, ਘਿਓ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੈਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ। ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗਾਗਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੱਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਤਨੇ ਪੈਕਟ ਦੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਨ ਨਾ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਰੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ। ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪਾਰੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਾ, ਘਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੇਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਸਮਾਤ ਫਿਰ ਹੋਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਚਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ। ਆਹੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਚੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਈ। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਫੜਦੇ। ਚਾਚਾ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਬਸ। ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਸਾਲ ਚ ਡੱਬਾ ਵੇਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵੇਚ, ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵੇਚ। ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਓਏ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲੈ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਅੱਗੋਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੈਨਾ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ। ਆਹ ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਘਰੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਆ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਆ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਆ ਲਓ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਦਾ ਆ ਲਓ। ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਡੇ ਡਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਚਾ ਆ ਜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾ, ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ, ਲਿਆ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ, ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਕੋਪਨ ਤੋਂ ਦਰਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਦਰਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 50,000 ਦਾ ਇੱਕ 50,000 ਦਾ ਇੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੈਰ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਲ ਕੁ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਲ ਚੇਟਾ ਹੋਣਾ, ਢੇਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆ ਮੈਂ ਵੇਚੀ ਐ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਬੋਰਡ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਕਿਹਦੀ? ਪਾਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਾਚਾ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰੈਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੌਂਕੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਭੌਂਕੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਚਾਲੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਚਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਢਾ ਲੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਗਿਓ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਲਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਹੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਤਨਾ ਚਾਚੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੋ ਐ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੂ ਆ ਨਾ ਮਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬਿੱਠੂ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ। ਆਹੋ ਲੈ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਕੇ ਚੌਲ ਆ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨੱਕ ਡਬੋਰਾ ਵਿੱਚ। ਚਾਚਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗਣੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਇਓ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਚਾਚਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਜਲਸਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਰ ਖਾਦੇ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 3 ਦੱਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ।